Now let us turn to the word of the Lord. 1 Corinthians chapter 7 verses 6 to 9. But I speak this by permission and not of commandment. For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 7వ అధ్యాయము 6 నుండి 9 వచనాల వరకు చదువుకుందాం. ఇది నా హితోపదేశమే గాని ఆజ్ఞ కాదు. మనుషులందరూ నా వలె ఉండకోరుచున్నాను. ఆయనను ఒకడొక విధమున మరొకడు మరొక విధమునను ప్రతి మనుష్యుడు తనకున్న కృపావరము దేవుని వలన పొంది ఉన్నాడు. నా వలె నుండుట వారికి మేలని పెండ్లి కాని వారితోనూ విధవరాండ్రైన వారితోనూ చెప్పుచున్నాను. అయితే మనస్సు నిలుపలేని ఎడల పెండ్లి చేసుకొనవచ్చును. కామతప్తుల కంటే పెండ్లి చేసుకొనుట మేలు. In the last sermons, especially from this chapter, we meditated on the topic of marriage. మరి ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా వివాహము గురించి మనం ధ్యానం చేసి ఉన్నాం. We already learned how God sees the institution of marriage as a godly institution, and once we are married, we must cling to the spouse that the Lord has given to us. కాబట్టి ఈ యొక్క వివాహం అనేది ఎంత శ్రేష్టమైనదో ఎంత ప్రశస్తమైనదో, మరి వివాహం చేసుకున్న వారు భార్య భర్తలు ఒకరికొకరి పట్ల ఒకరు హత్తుకొని ఉండాలి అనేది అది ఎంత శ్రేష్టమైనదో మనం నేర్చుకున్నాం. In the beginning itself, in Genesis, we see God saying it is not good that man should be alone. So God made a helpmeet for Adam. మరి ఆదికాండంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, మనుషుడు ఒంటరిగా ఉండడము మంచిది కాదు అని చెప్పేసి వారి కొరకు సహాయాన్ని దేవుడే సిద్ధపరిచాడు. So as Christian men and women, we must pray for God's guidance, and if the Lord leads us to the person whom He has prepared for us to be married, it is good that, especially if they are Christians and if they are believers, and if we discern God's will, it is good, and indeed it is glorifying to God, and even an encouragement for us, even in the church, for other members, that we should get married. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము కూడా దేవుని యొక్క చిత్తంలో దేవుని ఏర్పాటు చొప్పున వివాహం చేసుకొని సంఘంలో సభ్యులుగా ఉండటము, ముఖ్యంగా క్రైస్తవులైన వారు దేవుని యందు నమ్మిక కలిగిన వారు అలాగా ప్రభువుని విశ్వాసం ఉంచిన వారిని వివాహం చేసుకొని సంఘంలో అభివృద్ధి చెందడం అనేది మంచిది. And now there is a great tendency to delay marriage. Many youngsters don't want to get married. They like to follow the culture of the world. Earlier days, family, marriage, all this used to be respected by the society. But now the new trend is that people like to live as single. People like to focus on career, business, and even if they have the desire to get married or they even found out that this is God's will for them, still for unnecessary reasons they delay or they don't want to get married. మరి ఈ రోజుల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ వివాహ విషయంలో అనేక కారణాలు బట్టి వాయిదాలు వేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. చదువులు బట్టి, ఉద్యోగాలు బట్టి, వ్యాపారాలు బట్టి, మరి అనేక కారణాలు బట్టి. మరి పూర్వంలో చూస్తే కుటుంబ వ్యవస్థకు ప్రాధాన్యత ఉండేది, తల్లిదండ్రుల మాట వినేవారు. మరి ఈ రోజుల్లో అయితే ముఖ్యంగా ఎవరిష్టానుసారంగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు. ఒకవేళ ప్రభు చిత్తంలో ఒక వివాహం వచ్చినా కూడా వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాన్ని బట్టో వాళ్ళ సొంత ఆలోచనలు బట్టో మరి ఆ యొక్క దాన్ని కాదని అలాగా వివాహాన్ని వాయిదా వేస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నారు. And in this portion that we read today, Paul is talking about the gift of singleness, or some people whom God called not to marry and to remain single. ఇక్కడ చదవబడిన ఈ వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే పౌలు ముఖ్యంగా మరి ఒంటరిగా ఉండడము, వివాహం చేసుకోకుండా ఉండడము, అలాంటి వరము కలిగిన వారి గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. So Paul says in verse 7, for I would that all men were even as I myself. పౌలు ఇక్కడ ఏమంటాడంటే 6వ వచనంలో, ఇది నా హితోపదేశమే కానీ ఆజ్ఞ కాదు, మనుషులందరూ నా వలె ఉండగోరుచున్నాను. And when you look at Paul's life, when we read so many letters written by Paul, and Paul talks a lot about his ministry, how God is using him
to win many people for Christ. We don't see any record of Paul's family life. మరి పౌలు గురించి మనం చదివినప్పుడు పౌలు జీవితం గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన అనేక ప్రాంతాలకు తిరిగినట్లుగా సువార్త చేసినట్లుగా సంఘాలు ప్రారంభించినట్లుగా అనేకమైన విషయాలు మనం పత్రికల్లో చదువుతున్నాం. కానీ మరి పౌలు యొక్క కుటుంబం గురించి మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. Normally when pastors minister to us, when they write to us, especially even in the Bible, we can somehow figure out who is their wife, who are their children. Some details are given. మరి కొంతమంది సహజంగా మరి పాస్టర్లు కానీ వారు రాసే దాంట్లో కానీ అట్లాగే బైబిల్లో కూడా చూసినట్లయితే కొంతమంది వారి గురించి రాయబడేటప్పుడు వారి యొక్క కుటుంబం గురించి ఆ వివరాలన్నీ కూడా తెలియజేయబడుతూ ఉంటున్నాయి. But interestingly, when we read the lives of disciples, when we read the life of Apostle Paul, we don't see the details of their families being mentioned in many cases. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే మరి అపోస్తలుడైన పౌలు గురించి కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యుల గురించి కానీ వాళ్ళ గురించి మనం చదివేటప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబాల గురించి మన వివరాలు మనకి ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ కనిపించవు. So majority of them among the apostles and even Apostle Paul, we have to conclude that at least when they were serving, they were single men. మరి అపోస్తలుల్లో ఎక్కువ మంది వారు ఒంటరిగా ఉండి సేవ చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. So the Lord called them. They were free from the thoughts of caring for their family, children, and they were totally devoted to preaching the gospel. మరి వాళ్ళని దేవుడు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాల నుంచి ఆ యొక్క చట్టం నుంచి బయటపడి వారు కేవలం సువార్త మీద దృష్టి పెట్టి ఆ విధమైనటువంటి సమర్పణతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అటువంటి కృపనిచ్చాడు వారికి. So Paul was such a person. In his ministry, his whole focus was to preach God's word, and we don't see any record of his wife or children or anything mentioned. We believe he was a single man and he was totally given to preaching of the gospel. అయితే పౌలు కూడా అలాంటి వ్యక్తే తన యొక్క జీవితం అంతా కూడా సువార్తను ప్రకటించడానికి సువార్త పరిచర్య కొరకు సమర్పించుకున్నవాడిగా కనపడుతున్నాడు. అటువంటి వరం ఆయనకి ఇవ్వబడింది. అట్లాగే ఆయన యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేము. Some say Paul never married throughout his life. I also think he never married. కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే తన జీవితంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా వివాహం చేసుకోలేదని చెప్తారు. దాన్ని నేను కూడా నమ్ముతున్నాను. Some say maybe he got married and the wife died, and maybe when he was serving, we don't see any details of his family being mentioned. అట్లా కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే అతను వివాహం అయి ఉంటుంది, ఆయన సేవ చేస్తూ ఉంటుండగా భార్య చనిపోయి ఉండొచ్చు, అందువల్ల ఆయన గురించి ఎక్కువ వివరాలు ఇవ్వలేదు అని కొంతమంది చెప్తుంటారు. But we know after his calling, after he was called by the Lord to serve him, throughout his ministry life, he was single and he traveled so many places, and his whole focus was to preach the gospel. అయితే పౌలు పరిచర్య కొరకు పిలువబడినప్పటి నుండి ఆయన పరిచర్య ప్రారంభించినప్పటి నుంచి తన పరిచర్య అంతటిలో కూడా మరి అన్ని స్థలాల్లో ఒక్కడిగానే ఉన్నట్టుగానే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So Paul is saying in this way, I desire that many of you are like me, who are free from the cares of family and all, and who are totally given to the preaching of the gospel. కాబట్టి పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనుషులందరూ నా వలే ఉండవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, కుటుంబ బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చి సువార్త పట్ల సమర్పణ కలిగిన వారుగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంటున్నాడు. Before that verse, Paul already said this is not a commandment. He is not commanding that all who preach the gospel should be like him. అయితే దానికి ముందే పౌలు చెప్తున్నాడు, ఇది నా ఆజ్ఞ కాదు, నా హితోపదేశమే, నా వలే మీరు అందరూ కూడా ఉండాలని నేను అనుకోవడం అనేది నా ఆజ్ఞ కాదు, హితోపదేశముగా చెప్తున్నాడు. So Paul desired that there will be more men like him who is totally given to the preaching of the gospel and who remain single. కాబట్టి పౌలు అనేక మంది ఆయన వలే ఉంటూ మరి సువార్త పట్ల సమర్పణ కలిగి మరి దైవికంగా జీవించేవారుగా ఉండాలి అని పౌలుకి ఆశ ఉన్నది. I think when we look at even the history of the church, we can see how the Lord used many single men and women in spreading the gospel. మరి సంఘ చరిత్రలు కూడా మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది మరి సింగిల్గా ఉండి వివాహం చేసుకోకుండా మరి దేవుడు అలాంటి వారిని సువార్త పరిచర్య కొరకు సువార్త విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా వాడుకున్నాడో చరిత్రలో మనం చూస్తాం. I think in Andhra it's quite common that we don't appoint single men to be pastors. మరి ఆంధ్రాలో చూసినట్లయితే వివాహం కాని వ్యక్తిని కాపరిగా నియమించరు. I don't see any single men as pastors in Andhra. It's very, very rare unless we look at Catholic Church or some Pentecost groups which don't allow men to be married. మరి
కేథలిక్ పెంతికోస్తు సంఘాలు వివాహం చేసుకోవడానికి అనుమతించరు కాబట్టి ఆ సంఘాల్లో తప్ప మిగతా సంఘాల్లో ఎవరు కూడా వివాహాలు కాకుండా కాపర్లుగా ఉన్నవారిని నేను చూడలేదు. So generally when we think about a pastor, we always think that pastor should be married and he should have children and only such men should become pastor. కాబట్టి సంఘ కాపరి విషయంలో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు పాస్టర్ గారు అనేవాళ్ళు చక్కగా ఆయన వివాహం చేసుకోవాలి, ఆయనకు ఒక కుటుంబం ఉండాలి, పిల్లలు ఉండాలి, అలాంటి వాడే కాపరిగా ఉండడానికి అర్హుడు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. But when we look at the Bible, we see God used many unmarried men or single men greatly for the planting of church, for the preaching of the gospel. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యంలో బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే సంఘాల నిర్మాణంలో అనేక సార్లు దేవుడు ఒంటరిగా ఉన్న వారిని మరి సంఘ నిర్మాణాల్లో మరి సువార్త పరిచర్లో విరివిగా జరగడానికి వారిని వాడుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. As I said, many of Jesus' disciples, they were single men when they were ministering. మరి యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యుల్లో వారి పరిచర్లో ఉన్నవారు మరి ఎక్కువ మంది వివాహం కాకుండానే ఉన్నారు. And also sometimes we see people quoting verses like qualifications given especially for elders in Timothy and Titus, where it says the man must be a husband of one wife, and they say, oh, this is written like that, so only married men should be pastors. మరి ముఖ్యంగా ఇంకా కొన్నిసార్లు మనం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పదవిలో ఉండేవాడు మరి తిమోతి పత్రికలో తీతుకులో రాసినట్లుగా ఏకపత్ని పురుషుడై ఉండాలి అని చెప్పి రాయబడ్డారు కాబట్టి ప్రతి పురుషుడు కూడా మరి వివాహం చేసుకోవాలి, మరి భార్య కలిగి ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు. So that verse where it says the leaders or pastors or elders must be husband of one wife, it means that those who are married must be committed to their wives. They should not be engaging in adultery. They must be man of one wife. ఈ యొక్క మాట యొక్క అర్థం ఏమిటయ్యా అంటే వారు వివాహం చేసుకోకుండా ఉండాలని కాదు, కానీ వివాహం చేసుకొని ఒక భార్యతోనే జీవించేవారుగా ఉండాలి, వ్యభిచారం చేసేవారుగా ఉండకూడదు అన్నది దాని యొక్క అర్థం. So that instruction is primarily against adultery or people engaging in sexual sins, especially married men who are in the leadership of the church as pastors or elders. కాబట్టి నేను ముఖ్యంగా సంఘంలో మరి వివాహమైన వారు వ్యభిచారాలు చేస్తూ తమ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ సంఘ పెద్దలుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వారికి ఇవ్వబడినటువంటి సూచనది, హెచ్చరిక. It doesn't mean that only married men can be pastors. Even unmarried men, if they don't engage in sexual sins and they keep their life pure and they fit all other qualifications given in that letters, they can be also pastors. ఇది కేవలం వివాహమైన వాళ్ళే సంఘ కాపరులుగా ఉండాలి అని కాదు, కానీ మరి వివాహం కాని వారు కూడా పవిత్రంగా ఉంటూ ప్రభు కొరకు జీవించేవారు, మరి అలాంటి వరం కలిగిన వారు కూడా కాపరులుగా ఉండడానికి అర్హులే. In the history of the church, throughout, the church was blessed with the service of such men. మరి సంఘ చరిత్రలో కనుక మనం చూసినట్లయితే అలాంటి మరి సింగిల్గా ఉండే వివాహం పరిచయం చేసిన వారి ద్వారా సంఘాలు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. When we study the history of the church, we know many church fathers who contributed much, especially in the development of doctrines, especially to protect the church against the attack of the heresies. Many of them who were involved in all this, they were not married. They were fully engaged in the preaching of the gospel. మరి సంఘంలోనికి వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క తప్పుడు బోధనలను ఖండించే విషయంలో, సంఘ సిద్ధాంతాలను అభివృద్ధి చేసే విషయంలో, మరి వీటన్నిటిలో కూడా మరి ఇలాగ వివాహం కాకుండా ఉండని వారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు. ఆ యొక్క సంఘము తప్పుదారిన నడవకుండా ఆ తప్పుల మార్గం నుంచి వారు కాపాడుతూ వచ్చారు. ఇట్లాగా వివాహం కాకుండా ఉన్నవారే ఈ పరిచర్యలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. Before Reformation, it was very common that most of the pastors were not married. సంఘ సంస్కరణలు జరగకముందు చాలా మంది సేవకులు, పాస్టర్లు మరి వారు వివాహం చేసుకోలేదు. But after Reformation, we know even Luther, Calvin, many of them, they encouraged pastors to marry, and many pastors, especially in Protestant churches, they were married men. They started to get married. కాబట్టి సంఘ సంస్కరణలు జరిగిన తర్వాత సంఘ సంస్కర్తలు అయినటువంటి మరి మార్టిన్ లూథర్ కానీ, కాల్విన్ కానీ, మరి ఇలాంటి వారందరూ కూడా వారు వివాహాలు చేసుకొని మరి తర్వాత వచ్చేవారు కూడా వివాహాలు చేసుకోవాలి అని వారు ఆ యొక్క విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. So they encouraged people to get married, but they were not against people serving God as single men. వారు
ప్రజలు వివాహం చేసుకోవాలని ప్రోత్సహించారు, కానీ నీవు వివాహం చేసుకోకుండా ఉండి దేవుని సేవ చేయొద్దు అని దానిని వాళ్ళు అడ్డగించలేదు. So they were against the doctrine of the Roman Catholic Church, which made it like a commandment, like what Paul says. Even Paul says, I am not giving this as a commandment. It is my desire, it is my prayer that many in the church will remain single and serve the Lord wholeheartedly. But then the church at that time, they made it a commandment, a rule that all those who serve the Lord must be single. అయితే ఆనాటి సంఘంలో చూసినట్లయితే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం వారు ఖచ్చితంగా కాపరిగా ఉండేవారు వివాహం చేసుకోకూడదు అని ఒక ఆజ్ఞను వారు జారీ చేశారు. అయితే పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఇది నా ఆజ్ఞ కాదు హితోపదేశమే అని పౌలు చెప్తుంటే నీవు అలాగైనా ఉండి సేవ చేయవచ్చు అని చెప్తుంటే వాళ్ళు అలాంటి ఆజ్ఞను తీసుకురావడం అనేది దానిని ఖండించాడు అనమాట. Even now the Catholic Church and some churches have this as a commandment or as a rule that all those who are pastors should not get married, and that is unbiblical. మరి ఇప్పుడు కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘాల్లో మరి కాపరిగా ఉండేవారు అందరూ కూడా వివాహం చేసుకోకూడదు అన్నటువంటి ఆజ్ఞ వారికి ఉన్నది. ఇది వాక్యానుసారమైనది కాదు. You know, the great reformer Martin Luther, he took the vow to be a priest in the Roman Catholic Church, and as such he dedicated his life to remain as an unmarried man. He took a vow to be a celibate, perpetual celibacy. He took a vow for that. మరి మార్టిన్ లూథర్ గారు కూడా ఆ యొక్క రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘంలో ఉండి వివాహం చేసుకోకుండా ఉండడానికి అలాగా మరి తీర్మానం చేసుకునేవాడే ఉన్నాడు. Because at that time you want to be a pastor, there is no other way. You have to take this vow that I will remain unmarried for my whole life and serve the Lord. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో ఒకవేళ నీవు సంఘ కాపరిగా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇదిగో నేను జీవితాంతము వివాహం చేసుకోకుండా ఉండి మరి ప్రభు యొక్క సేవ చేస్తానని ఒక ప్రమాణం చేయాలా. But then when he read the Bible, he understood that this is not a commandment or a rule. It should be given as a free choice to the people based on their gift. And if they have that desire, the Lord gave them that gift, they must remain single. Otherwise, they should be given freedom to get married even as pastors to serve the Lord. అయితే కాలక్రమంలో ఆయన వాక్యం చదువుతూ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇది మనిషి స్వతంత్రంగా నిర్ణయించుకోవాల్సినటువంటి విషయము, ఇది బలవంతంగా ఉండకూడదు, ఆజ్ఞాపూర్వకంగా ఉండకూడదు. మరి తమకు తాము స్వతంత్రంగా నిర్ణయించుకొని తాము కనుక అటువంటి వరమును కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ విధంగా మరి ప్రభు పరిచర్య చేయవచ్చు, కాపరిగా ఉండవచ్చు అని తెలుసుకున్నాడు. And we know in Catholic Church even at that time there were nuns, and they also had to take this vow that they will remain single for their whole life, and then they come forward to serve the church as nuns. మరి ఆనాటి కాలంలో చూసినట్లయితే ఈ రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘాల్లో మరి ఆడవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు సన్యాసులుగా తమ జీవితాన్ని నిర్ణయించుకొని ఆ విధంగా వివాహం చేసుకోకుండా అలాగే ఉండి సేవ చేయడానికి తీర్మానం కలిగి ఉండేవారు. But Luther, when he read the Bible, he understood that this teaching of the church is wrong, and he started to teach against the Roman Catholics teaching that those who should be pastors must remain unmarried. కాబట్టి పాస్టర్ అనేవాడు వివాహం కాకుండా ఉండాలి అని రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం వారు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క మాటను లూథర్ గారు తీవ్రంగా ఆయన ఖండించేశాడు అనమాట. వాక్యం చదవడం ద్వారా, వాక్యాన్ని గ్రహించడం ద్వారా ఆయన పూర్తిగా వారికి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని ఆయన ఖండించేశాడు. After he got convicted about this, he also had a desire to get married. దీని ద్వారా ఆయన ఒప్పించబడిన తర్వాత అతను కూడా వివాహం చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. Now he already took a vow that he will remain unmarried. అతడేమో ముందుగా వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు నేను వివాహం చేసుకోను, మరి సింగిల్గానే ఉండి పరిచర్య చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు, ఆయన ఆ ప్రమాణం చేశాడు. But now when he read the Bible, he see the Bible allows pastors to get married. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు వాక్యము కాపరులు వివాహం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుందని గ్రహించాడు. And now he has the desire to get married. ఇప్పుడు వివాహం చేసుకోవాలని కూడా ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. So he decided to break that vow that he took, because he understood that it is an unbiblical vow. Any vow that we take, any pledge that we take, which is not according to the Bible, we are not bound to follow it. మనం చేసే ఏ ప్రమాణమైనా సరే అది వాక్యానుసారమైనది కాకపోయినట్లయితే దానికి మనం బందీలుగా ఉండవలసినటువంటి పని లేదు. అలాంటి ప్రమాణాలు మనము తీసివేసుకోవచ్చు. So he understood that the vow he took is not right according to God's word. It was a commandment, a rule that the church made against God's word. So he decided to break the vow.
ఇదిగో ఆయన వాక్యం చదవడం ద్వారా ఇదిగో రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘం వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ యొక్క నియమము అనేది వాక్యానుసారమైనది కాదు, కాబట్టి నేను అలాగ ప్రమాణం చేసి ఆ ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉండవలసిన పని లేదు అనుకున్నాడు. కాబట్టి దాన్ని అధిగమించాడు. So he was interested in marriage and God guided him to a nun, and both of them broke the vow and they got married, and we call her Catherine. And then we know how the Lord used them to serve the church as a family, even in bringing reformation in the church, how the Lord used his ministry. ఆ తర్వాత కాలంలో మరి క్యాథలిక్ సంఘంలోనే ఉన్నటువంటి ఒక నన్న అయినటువంటి క్యాథరిన్ ఆమెని మరి అతను వివాహం చేసుకొని కుటుంబం ద్వారా మరి ఎంతగానో గొప్ప సేవ చేసినట్లుగా సంఘంలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. So indeed, even the Reformation had a great role in bringing the sacred institution of marriage to the forefront of the church, where the church says, oh, you can be holy, you can grow in Christ even if you are married. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క సంఘ సంస్కరణలలో మనం చూసినట్లయితే ఆ సంఘంలో ముందుగా నీవు పెళ్లి చేసుకోకపోయినా నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, కాబట్టి పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి ప్రతిదీ కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నది. Before that, the church used to think that, oh, you want to be holy, you want to grow in knowledge of God's word, you want to be a saint, the only way is that you should remain unmarried. అయితే మరి సంఘంలో నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అంటే, నీవు ఒక పవిత్రుడిగా ఉండాలి అంటే, పవిత్రురాలుగా ఉండాలంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా వివాహం చేసుకోకూడదు అన్న నియమం ఉండేది. It sounds like some teachings of some Hindu groups in our country, where they say you want to attain real godliness, you must remain unmarried and you must leave all the things of this world and live as a monk or a saint. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే మన దేశంలో కూడా హైందవ సాంప్రదాయాల్లో చెప్పినట్లుగా నీవు మరి దేవుని యొక్క కుమారుడు దైవికంగా ఉండాలి అంటే నీవు ఖచ్చితంగా అన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టేసి ఏకాంతంగా వెళ్ళిపోయి ఒక సన్యాసిలాగా సన్యాసంలో ఉండాలి అని చెప్పేసి బోధించే విధంగా ఉన్నది. But then as the Reformation brought the truths of the scripture to the forefront, even the church and many people came to the understanding that God instituted marriage as holy. And all those who are gifted, all those who have the desire to get married should get married. అయితే సంఘ సంస్కరణలు జరిగిన తర్వాత కాబట్టి మరి ఆ సంఘంలో మరి సేవ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా సరే వివాహం చేసుకొని కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవచ్చు, పవిత్రంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి అందరూ కూడా వివాహం చేసుకోవచ్చు అన్న విధానం వచ్చేసింది. So we must thank the Lord for these changes that happened even in the history of the church, where people can become pastors, even married men can become pastors and serve the Lord. And I am happy. Otherwise, I cannot marry and serve the Lord. And I am happy that the Reformation happened. And as a result, I can serve the Lord as a pastor or as a preacher. And I can also get married and have children. కాబట్టి ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి పరిణామమే. ఒకవేళ మరి అలాంటి నియమం కనుక లేకపోయినట్లయితే, ఈ సంస్కరణలో రాకపోయినట్లయితే మరి నేను కూడా వివాహం చేసుకోకుండా సేవ చేయవలసి ఉండేది. ఇలాంటి సంస్కరణలు వచ్చినాయి కాబట్టి చక్కగా వివాహం చేసుకొని మరి కుటుంబంతో మరి ప్రభువుకు సేవ చేస్తూ ఉన్నాం. You know, when we look at the priests in the Old Testament, the Lord had so many rules, but then the Lord allowed them to get married, and they were having children, they were having wives, and they were separate men, holy men, chosen to serve the Lord, even the temple, but the Lord permitted them to get married, to have children, to have families. అలాగే ప్రవక్తల విషయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే వారు కూడా వివాహాలు చేసుకున్నారు, వారి కుటుంబాలు కలిగి ఉన్నారు. అలాంటి వారిని కూడా మరి దేవుడు మా యొక్క ఆ దేవాలయంలో పవిత్రమైనటువంటి కార్యాలు జరిపించడానికి వాళ్ళకి అనుమతి ఇచ్చాడు, వారి ద్వారా పరిచర్య జరిగించాడు. Then we should not go to the other extreme where we say, oh, all those who remain single and serve the Lord, they are kind of low class. కాబట్టి మనము ఇదిగో వివాహం చేసుకోకుండా ఉండి ప్రభు పరిచర్య చేస్తున్న వారు వీరంతా కూడా మాకంటే తక్కువ, వివాహాలు అయిన వారి కంటే తక్కువగా అన్నట్లుగా మనం చూడకూడదు. You know, in some cultures we have a tendency to look down on people who are not married. మరి కొన్ని సంస్కృతుల్లో, కొన్ని దేశాల్లో, కొన్ని రకాల ప్రజల మధ్య చూసినట్లయితే ఎవరైనా వివాహం చేసుకోకుండా కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తూ ఉంటుంటారు. Even in India, I think when many ladies or many girls, when they attain the age to get married, and if the marriage get delayed, people don't accept them as good men and women, but then they think that, oh, they are of low class, maybe because of some problems she is like that and she is not qualified enough to get a husband.
మరి మన దేశంలో ముఖ్యంగా భారతదేశం లాంటి దేశంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే చాలాసార్లు మరి వివాహ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆ సమయానికి వివాహం జరగకుండా వివాహం వాయిదా పడుతూ వస్తూ లేట్ అవుతూ ఉంటే మరి ఆ పురుషుడిని కానీ ఆ స్త్రీని కానీ వీళ్ళకి ఏదో లోపం ఉన్నది, వీళ్ళకి ఏదో శాపం ఉన్నది, అందుకే ఇలా జరుగుతుంది అని వాళ్ళని ఒక రకంగా తక్కువగా చేసి చూడటం జరుగుతుంటుంది. So they have to live their life under a lot of pressure from family, from society, where everybody kind of look down on them. ఎందుకంటే అందరూ కూడా వాళ్ళని చిన్న చూపు చూస్తారు కాబట్టి ఈ సమాజంలో వారు ఒక ఒత్తిడితో కూడినటువంటి జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. But we look at the word of the Lord. The Bible says, if some men and women, the Lord called them to be single, the Lord in His sovereign plan, in His providence, made it in such a way that they didn't get married. Indeed, they can serve the Lord even in a greater way than those who are married. మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఎవరికైనా నీవు సింగిల్గా ఉండి నీవు ప్రభు యొక్క పరిచయం చేయాలని అటువంటి వరాన్ని కనుక అలాంటి వారికి ఇచ్చినట్లయితే మరి వారు పరిచయం చేయవచ్చు. వారు కూడా మరి వివాహమైన వారికంటే ఎక్కువగా పరిచయం చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. And we know, as pastors, those who are serving the Lord, if they are married, there are many times we have to attend to the matters of the family, to the children, and we cannot give those times to study God's word or to meditate and prepare for sermons or do other pastoral visitation and other work. Sometimes we have to attend to the family matters. మరి వివాహమైన వారు కుటుంబంలో అనేకమైనటువంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి, అవసరతలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటి మీద దృష్టి పెట్టి సరిగ్గా మరి సేవ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవచ్చు. వాక్య ధ్యానంలో, వాక్య ప్రకటనలో, పరిచర్య విషయంలో మరి అంత ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించకపోయే అవకాశం ఉంటుంది. Sometimes it's quite difficult to travel with family if you are not married and you like to go around and preach. If you are not married, it's very easy. You can just book train tickets, go where you want, stay there. Maybe 2-3 weeks preach there and come back. Sometimes I used to do that before marriage actually. మరి ఒకవేళ వివాహం కాలేదనుకో ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయొచ్చు. 2-3 వారాలు అక్కడ ఉండి అక్కడే స్వార్థ పరిచయం చేసి మన తర్వాత రావచ్చు. మరి సార్ కూడా వివాహం కాకముందు అలా చేశారు. But then once you are married, you cannot travel freely like the way like unmarried men travel. మరి వివాహం అయిన తర్వాత వివాహం కాకముందు చేసినట్లుగా ప్రయాణాలు చేయలేవు. So imagine a person whom the Lord called to be single and he is serving the Lord. He can give more time. He can travel around freely and he can devote more of his energies for the service of the church. అట్లాగే వివాహం కాకుండా ఉండి పరిచయం చేయడానికి పిలువబడిన వారు ఎక్కువ సమయాన్ని దేవుని కొరకు కేటాయిస్తారు. వారు ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయవచ్చు. వారికి ఆ స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు ఉంటాయి. So Paul is saying, I desire that many in the church will be like that, where they are free from the distractions of this world, the family, the cares of children and all, and they are totally given to the preaching of the gospel. కాబట్టి పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇదిగో ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చి మీరు స్వేచ్ఛగా స్వాతంత్రంగా ప్రభు పరిచర్యను చేయాలి అని చెప్పేసి నా వలే మనుషులందరూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు. I think as churches we should pray that such men and women the Lord will raise. మరి సంఘంలో కూడా అలాంటి వారిని దేవుడు మరి లేవనెత్తినట్లుగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. Imagine the church is blessed with many such men and women who can give their time, effort, energy, all for the propagation of the gospel. ఊహించండి, సంఘంలో మరి వారి యొక్క సమయాన్ని, సామర్థ్యాన్ని, ధనాన్ని మరి ప్రభు యొక్క సువార్తను ప్రకటించడానికి వినియోగించేవారు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎలా ఉంటుందో. So if you have a desire not to be married and the Lord is guiding you in that way, indeed it is an honorable thing. And if you are gifted by the Lord, if it's a gift that the Lord has given to you to remain single, indeed thank the Lord and serve the Lord in that way. ఒకవేళ నీవు వివాహం కాకుండా ఉండడానికి నిశ్చయించుకొని ఆ విధంగా ప్రభు పిలుస్తున్నాడు, ప్రభు పరిచర్య చేయాలి అని అనుకుంటే అది మంచిదే. అలాంటి వరం కనుక కలిగి ఉంటే ఆ వరంతో మరి సేవ చేయడం అనేది మంచిది. Some young men and women, when they reach the time to get married, sometimes they look for believers, especially those who have the similar convictions in faith, so that they can get married and have a family. But then in some cases, you may not find a suitable person who is having similar convictions, who is having similar faith. మరి సంఘంలో చూసినట్లయితే వివాహ వయసు వచ్చిన తర్వాత మరి కొంతమందికి అలాంటి విశ్వాసము ఉండి విశ్వాస ఒప్పుదల కలిగిన వారు అర్థం చేసుకొని వివాహం చేసుకుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు అలాంటి ఒకే మనస్తత్వం కలిగిన వారు దొరకడం అనేది కష్టం.
So then what parents do? They say, okay, no, his marriage is more important. You go and marry that Hindu boy. You go and marry that boy who is not a real believer, and then encourage them to get married anyhow. వారు కాబట్టి అయితే మరి తల్లిదండ్రులైన వారు లేదు ఖచ్చితంగా వివాహం చేసుకోవాల్సిందే, ఎవరో ఒకరు చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ హిందూ అబ్బాయిను ఆ విశ్వాసం లేని వారిను చేసుకోమని బలవంత పెడతారు. అలాగే వివాహాలు జరుగుతాయి. Dear young men and women, I like to say this: it is better to remain single and serve the Lord rather than getting unequally yoked with unbelievers. ప్రియ యవన సహోదరులారా, నేను మీకు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను, నీవు మరి అవిశ్వాసిని చేసుకోవడం కంటే కూడా వివాహం కాకుండా ఉండడమే మంచిది. I hear even many, even among Christian churches, among Christian youths who go to churches, I hear that many youngsters, they go and get married with unbelievers, even from other families, Hindu families or unbelieving families. వివిధ సంఘాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయా స్థలాల్లో నేను విన్నాను, చాలామంది మరి అవిశ్వాసులైనటువంటి వారిని వివాహం చేసుకొని మరి వారికి హిందూ కుటుంబాల్లో మరి వాళ్ళ పిల్లల్ని అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఇచ్చినట్లుగా నేను విన్నాను. And my prayer is that our church will be different in this matter. అయితే నా ప్రార్థన ఏంటంటే ఈ విషయంలో మన సంఘం పూర్తిగా భిన్నమైనదిగా ఉంటుంది. Our church name is Bible Presbyterian Church. మరి మన సంఘం పేరు ఏంటంటే బైబిల్ ప్రెస్బిటేరియన్ సంఘం. We don't follow what the world is doing. We don't follow what the culture is following. We follow the word of the Lord. The word of the Lord says you should marry a believer. You should marry in the Lord, and we should honor that. అయితే మరి లోకంలో వెళ్ళినట్లుగా లోక ఆచారాలను బట్టి లోక సంప్రదాయాలను బట్టి మేము నడుచుకోము. బైబిల్ ఏం చెప్తుందో దానినే మేము జరిగిస్తాము. బైబిల్ విశ్వాసి అయిన వారిని వివాహం చేసుకోమంది కాబట్టి దానినే మేము బలపరుస్తాం. And you may not get a right person who is having the similar faith, similar conviction, who is not a believer. Then as Paul says, it is good that you remain single and serve the Lord. ఒకవేళ నీ వలే విశ్వాసం కలిగిన వారు, నీ విశ్వాస స్థాయి కలిగిన వారు అలాంటి వారు నీకు దొరకకపోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీవు వివాహం చేసుకోకుండా ఉండడమే మంచిది. Your parents may force you to get married to somebody. ఒకవేళ నీ తల్లిదండ్రులు ఏదైనా ఎవరో కూడా నేను వివాహం చేసుకోని బలవంత పెట్టవచ్చు. Society may say, oh, he or she is remaining single, and why you? And sometimes when people walk around, they come to church and say, oh, when are you going to get married? Why are you like this? మరి సంఘంలో ఇంకా మరి చాలా వయసు వచ్చినా కూడా వివాహం జరగకపోతే సంఘంలో కూడా వీళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు, సమాజంలో అడుగుతుంటారు, ఇంకా ఎప్పుడు వివాహం చేసుకుంటావు, ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటావు అని అడుగుతూ ఉంటారు. And sometimes you must be sad because of the comments that the people make. ప్రజలు అలా అడుగుతూ ఉండడం ద్వారా వినప్పుడల్లా కూడా కొంచెం బాధ కలగవచ్చు. But let me encourage you, saying the word of the Lord says it is good to remain single and serve the Lord. And in God's providence, God didn't brought the right person for you, or the Lord in His providence has arranged in such a way that you have to remain single. Serve Him. Use that time wisely to serve Him and to glorify God. కాబట్టి దేవుడు సరి అయినటువంటి జీవిత భాగస్వామినిగా అనుమతి ఇచ్చే వరకు కూడా అప్పటి వరకు కూడా నీవు వివాహం కాకుండానే నీవు సేవ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. And the Bible says it is a gift of God. Here it says, but every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that. అయితే మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన కృపావరములు దేవుని వలన పొంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. So if a person remain to be single and has a desire to remain single to serve the Lord, that's also a gift of God. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా కలిగి ఉంటున్నారు ఈ వరాలు అంటే అది కూడా దేవుని యొక్క వరమే. Indeed, that person must be such a man or woman who is free from sexual temptations. మరి ఇలాంటి వారు మరి లైంగికమైనటువంటి శోధనల నుంచి దూరంగా ఉంటారు. When such temptations come, he or she should be able to say no, to control his or her passions. ఇలాంటి శోధనలు వచ్చినప్పుడు వారికి ఉన్నటువంటి ఆ సేవ భారమును బట్టి వారు ఆ శోధనలకి నో చెప్తారు. Only gifted men can remain single and serve the Lord with an honorable testimony. ఈ వరము కలిగిన వారు మాత్రమే మరి ఒంటరిగా ఉండి గౌరవప్రదమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని కలిగి జీవిస్తారు. When we make this as a commandment and rule and don't allow anybody to be married, that will increase sexual immorality. దీనిని కనుక మనం ఒక ఆజ్ఞగా కనుక జారీ చేసి అదిగో సేవ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా వివాహం చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఆజ్ఞగా చెప్పినప్పుడు అది అనేకమైనటువంటి లైంగికమైనటువంటి శోధనలకి దారి తీస్తుంది. Sometimes when we read newspapers, we hear many religious groups who have this kind of orders where they make it as a commandment or a rule for the priests or the pastors not to get married. They engage in immoral things, even
raping women, even molesting children, all kinds of wicked news we read. మరి నువ్వు వార్తాపత్రికల్లో కూడా మనం చూస్తాము, ఏవైతే కొన్ని సంస్థల మత సంస్థల వారు ఇట్లాంటి నియమాలు పెడతారో, ప్రవక్తగా మరి యాజకుడుగా ఉండేవాడు, పాస్టర్గా ఉండేవారు వివాహాలు చేసుకోకూడదని నియమాలు పెట్టిన వాళ్ళ దగ్గర మనం చూస్తే వాళ్ళు ఇలాంటి లైంగికమైనటువంటి పాపాలలో వారు ఉన్నట్లుగా, స్త్రీలను చిన్నపిల్లలని అఘాయిత్యాలు చేసేవారుగా ఉన్నట్లుగా మనం వార్తల్లో చదువుతూ ఉంటాం. And that's why Paul says in verse 9, for it is better to marry than to burn. కాబట్టి మరి 10వ వచనంలో ఏమన్నాడంటే, వివాహము చేసుకోవడం కామతప్తులైనడు కంటే వివాహం చేసుకోవడం మంచిదని చెప్పేసి 9వ వచనంలో అన్నాడు. So this is a gift of God. Only those who are gifted can truly remain as a single man and serve the Lord. కాబట్టి ఇది దేవుని యొక్క వరమై ఉన్నది. ఈ వరం కలిగిన వారే మరి సింగిల్గా ఉండి ఆ యొక్క వరం ద్వారా పరిచయం చేయగలరు. And if you don't have that gift, pray that the Lord will guide you to a person in His plan, in His will, so that you can get married to that person. ఒకవేళ అలాంటి మరి వరము లేకపోయినట్లయితే నీవు ప్రార్థన చేసి ఏ వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవాలి, ఏ వ్యక్తితో కొనసాగించాలి జీవితం అని ప్రభువుని అడగవచ్చు. You know, sometimes we pray and ask for God's blessing. We have a desire to get married. The Lord brings such a person, and with much excitement we get married. మరి మనం అలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు అలాంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవడానికి మనం చాలా సంతోషిస్తాం. But sometimes after we get married, the Lord may take your spouse away. మరి ఆ తర్వాత అంత సంతోషంగా జరిగినటువంటి ఆ వివాహంలో నీ జీవిత భాగస్వామిని దేవుడు తీసుకోవచ్చు. So what you will do? అప్పుడు ఏం చేస్తావు? You thought that marriage is God's plan and you live your whole life, remaining life in this earth as a family man, but then suddenly the Lord took your spouse. అయ్యో నువ్వు అనుకున్నావు వివాహం చేసుకోవడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తమని అనుకున్నావు, ఆ విధంగా కుటుంబంగా జీవించాలి భూమి మీద అనుకున్నావు. అయితే మరి అనుకోకుండా దేవుడు నీ జీవిత భాగస్వామిని తీసేసుకున్నాడు. And at that time the Bible even permits us to go and remarry to men and women who have faith and similar convictions, and the Lord opens such doors. It is good to go and remarry. అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరలా వెళ్ళి మరి యొక్క వివాహం చేసుకోవడానికి కూడా బైబిల్ అనుమతిస్తూ ఉన్నది. But then in some cases you got married, but then your spouse died, and maybe God's plan is that you have to remain your whole life as a single man or woman. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో నీవు వివాహం చేసుకున్న తర్వాత నీ జీవిత భాగస్వామి కనుక చనిపోతే ఇంకా ఆ తర్వాత నీవు మరలా వివాహం చేసుకోకుండా అలాగే మరి సింగిల్గా ఉండి సేవ చేయడం, పరిచయంలో ముందుకు వెళ్ళడం దేవుని యొక్క చిత్తమైనది. That's why in verse 8 he says, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. అందుకే 8వ వచనంలో ఏమన్నాడంటే, నా వలె ఉండుట వారికి మేలని పెండ్లి కాని వారితోనూ విధవరాండ్రతోనూ చెప్పుచున్నాను. So maybe after marriage, later your husband died and you became a widow. Paul says it is good. Maybe in God's providence you are not getting the right person to get married again. It is good that you remain as a widow and serve the Lord. అయితే వివాహం అయిన తర్వాత ఒకవేళ నీ భర్త చనిపోయినట్లయితే మరలా అలాంటి వ్యక్తి నీకు దొరకకపోతే, దేవుడు అనుమతించకపోతే నీవు జీవితకాలం అలాగే సింగిల్గా ఉండి సేవ చేయడం మంచిది. ఆ దేవుని యొక్క చిత్తము. You know, sometimes this kind of tragic situations in life can cause some people even to question God, to abandon faith, and to be totally discouraged in their life. ఇలాంటి పరిస్థితులు మరి కొన్నిసార్లు ఆ దేవుణ్ణి ప్రశ్నించేవిగా ఉంటాయి. విశ్వాసంలో పూర్తిగా వెనకబడిపోయేటట్టుగా ఆత్మీయ జీవితం పతనమైపోయే పరిస్థితులు కూడా వచ్చే విధంగా ఉంటుంది. But the word of the Lord comforts us by saying that even as widows, even as single men and women, we can serve the Lord, we can glorify God. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మనకు గొప్ప ఆదరణ. విధవరాండ్రుగా గాను మరి సింగిల్గా ఉండి కూడా మరి దేవుని మనం మహింపరచవచ్చు. You know, some people remain single, as I mentioned in the beginning, for other reasons. Maybe to make money. Maybe they don't want to have the troubles of married life. మరి కొంతమంది ఈ వివాహ జీవితంలో వచ్చే సమస్యల వల్ల భయపడి లేదంటే ఇంకా ఇతర కారణాలు బట్టి వివాహం చేసుకోకుండా ఉండేవారు ఉంటారు. ముందుగా నేను తెలియజేసినట్లు Paul is not saying to make a decision based on those factors. అయితే పౌలు వాటికి భయపడి ఆ విషయాలను బట్టి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండవద్దని చెప్పట్లేదు. Paul is saying you must be gifted, you must discern God's will by prayer and understand that the Lord is providentially leading to that to be remain single, or the Lord has given you this gift, and then for the honor of God, to glorify God, you remain single. అయితే ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను ఆ విధంగా నడిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే వివాహం కాకుండానే నీవు ఉండి పరిచయం చేయాలని ప్రభు కనుక మరి స్పష్టంగా నిన్ను నడిపించినట్లయితే అప్పుడు
అప్పుడు దేవుని నామ మహిమాత్మగా నీవు అలా ఉండవచ్చు. And this thought must be always in your mind. Oh, if I remain single, and providentially the Lord made it such a way that I can be a single man or woman in the church, you must always remember that I should honor and glorify God through this singleness that the Lord has given to me. అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు నన్ను ఇలా ఒంటరిగా ఉండమన్నాడు కాబట్టి నేను ఇలా ఒంటరిగానే ఉంటూ ఈ జీవితం ద్వారానే ఇలాగే దేవుడిని మహిమపరచాలి అన్న విషయాన్ని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. And then you should think, what are the ways in which I can be a blessing to the church? What are the ways in which I can serve God? అయితే ఇంకా ఇలా ఆలోచన చేయవచ్చు, సంఘానికి నేను ఏ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండగలను, ఏ విధంగా నేను మరి సంఘంలో పరిచయం చేయగలను అని ఆలోచన చేయవచ్చు. Paul is saying, I remain single, and Paul, when we look at his ministry, you can see the fruit of it, fruit of this gift that the Lord has given to him. He always abounded in preaching the gospel, sharing Christ to unbelievers, traveling to so many places to tell about Christ. అయితే పౌలు మరి అలాగా ఉండి తన పరిచయం చేస్తూ ఆ యొక్క వరాన్ని ఏ విధంగా వినియోగిస్తున్నాడో మనం చూస్తాం. ఆయన అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నాడు, అవిశ్వాసులైన వారికి క్రీస్తు సువార్తను చెప్తున్నాడు, సంఘాలు లేని చోట సంఘాలను స్థాపిస్తూ ఉన్నాడు. మరి అంతా కూడా అనేక ప్రాంతాలకి ప్రయాణం చేస్తూ పరిచయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. So if you remain single, live your life for the glory of Christ, for propagating the gospel. ఒకవేళ నీవు ఏకాంతంగా మరి సింగిల్గా ఉండాలి అని అనుకుంటే నీవు సువార్త పని చేసే విధంగా ఉండాలి. Be a blessing to the church. సంఘానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండు. You know, as I mentioned before, the church was blessed with many such men and women helping the church in the ministries. మరి నేను ముందుగా తెలియజేసినట్లుగా ఆదిమ సంఘాల్లో ఇలాంటి వారు ఎంతో వారి పరిచర్య ద్వారా సంఘాలు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డవి. You know, many missionaries, they traveled to far away countries, and many of them were not married, and they were able to win many souls for Christ. మరి అనేక మంది మిషనరీస్ వివిధ దేశాల నుండి దూర దేశాలకు ప్రయాణమయ్యారు. అలాంటి వారు వివాహం చేసుకోకుండా వారు ఎంతగానో ప్రయాణం చేసి వారు ప్రభు కొరకు జీవించారు. It is not even for men. There are many women also who went to other countries, so especially in countries where the gospel was not preached, as missionaries, and won many people for Christ. మరి కేవలం పురుషులే కాదు కానీ స్త్రీలు కూడా వారి వారి సొంత దేశాలను విడిచిపెట్టేసి ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ క్రీస్తును ప్రకటించి ప్రభు కోసం వారు జీవించారు. In South India, in Tamil Nadu, a missionary called Amy Carmichael, a Presbyterian missionary, came and served the Lord many years before. ఈ యొక్క దక్షిణ భారతదేశంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఒక మిషనరీ ఎమీ కామికన్ అనే మిషనరీ ప్రెస్బిటేరియన్ సంఘానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా వచ్చి She was part of Irish Presbyterian Church in Ireland. ఐర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రెస్బిటేరియన్ సంఘంలోకి చెందినటువంటి వ్యక్తి. So the Lord gave her the desire to be a missionary, to serve the people, to propagate the gospel in unreached places. అయితే అతడు మరి సువార్త అందని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ భారాన్ని ప్రభు అతనికి అనుగ్రహించాడు. So the Lord also gave her the desire to remain single and serve him in this way. దేవుడు అతడికి ఒంటరిగా ఉండి ఈ విధంగా సేవ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ వరాన్ని సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. So she prayed and the Lord opened the doors, and at that time it was very difficult to come all the way to India and even to countries in Asia, but she took ship and came all the way to Tamil Nadu. ఆమె మరి అంత దూరం నుంచి ప్రయాణమై వచ్చి ఓడలో ప్రయాణమై వచ్చి మరి అలాగ రావడం కూడా ఎంతో ప్రయాసంతో కూడింది, కష్టమైనా కూడా వచ్చి మరి తమిళనాడుకి చేరుకొని అక్కడ సువార్త చేశారు. And then when she came to Tamil Nadu, she saw the practice where in temples many children were offered as sacrifice for the service of the temple. మరి ఆమె అలాగ ప్రయాణమై వచ్చి తమిళనాడు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ దేవాలయాలలో ఆ దేవతలకి చిన్నపిల్లలను బలిగా అర్పించడం చూసింది. And some children are given to the temple, and then they live near the temple, and then the priests abuse these children. అయితే కొంతమందినేమో ఆ దేవాలయాలకి వారు సమర్పించేస్తున్నారు, మాతంగులుగా సమర్పిస్తే మరి అటువంటి వారిని కొంతమంది వచ్చి అసభ్యంగా వారి పట్ల ప్రవర్తిస్తున్నారు. So she was so burdened seeing all this, and he had a desire to even minister to the children. So she started preaching the gospel and rescuing such children, and started to teach against these wrong practices that was prevailing in that society. ఆ యొక్క సమాజంలో పెరిగిపోతున్నటువంటి అనైతికమైనటువంటి సందర్భాల కార్యక్రమాలు చూసినప్పుడు ఆ హృదయం ఎంతగానో ప్రేరేపించబడి వారికి సువార్తను చెప్పి అనేక మంది అలాంటి బంధకాల నుంచి వారిని విడుదల కలుగు చేసింది. So she started to rescue such children.
అలాంటి వారిని విడిపించడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేసింది. And then she started an orphanage and then a school and even a hospital, all this to minister to the children. వారికి పరిచయం చేయడానికి మరి ఒక హాస్పిటల్ అని లేకపోతే అనాథ పిల్లల హోమ్ అని ఇటువంటివి ప్రారంభించింది. And even now in Tirunelveli, there is the place is called Donavur Fellowship, where she ministered. If you go there, I had the privilege to go and see. Even now we can see the fruits of her ministry. A school there and even an orphanage where many children are growing up. ఇప్పుడు కూడా మరి తిరునల్వేలిలో కనుక మనం వెళ్తే ఆ ప్రత్యేకమైన ప్రాంతంలో ఆమె చేసినటువంటి సేవ, ఆ సేవ యొక్క ఫలాలు ఎప్పటికీ నిలిచి ఉన్నవి. మరి ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే అవకాశం ఉంటే వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు. So when I visited, I had the privilege to talk to a lady. She's very old now and she grew up under Amy's care. మరి సారు ఆ స్థలాన్ని దర్శించారు. వారు ఆ స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక స్త్రీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె ఈ మిషనరీ యొక్క భద్రతలో పెరిగినటువంటి ఆమె ఉన్నది అక్కడ. Whenever she talks about Amy Carmichael, she always say Amma, Amma, and that's the way even the local people address her. ఈ ఏమీ కామికల్ అనే ఆమెను వాళ్ళందరూ కూడా ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే అమ్మ 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 అనే పిలిచేవారు. So imagine, she was a single woman. She came to India to preach the gospel. She rescued so many orphans and cared for her. And the Lord made her mother of so many children. చూడండి, ఆమె వివాహం కాకుండా మన దేశం వచ్చింది, అక్కడ పరిచర్య చేసింది. ఆ పరిచర్య ఫలభరితంగా జరిగింది. ఆ కృషి వలన ఆమె అనేక మందికి తల్లిగా మార్చబడింది. So how blessed was her ministry to the church, and even now many were blessed by his ministry that she started. సంఘం ద్వారా జరిగించినటువంటి ఆ పరిచర్య ద్వారా మరి అనేక మంది ఆత్మీయంగా ఆశీర్వదించబడ్డారు, మేలు పొందుకున్నారు. So let us don't despise single men and women who are gifted by the Lord and who serve the Lord wholeheartedly for the sake of the gospel. కాబట్టి వివాహం కాకుండా మరి సింగిల్గా ఉండి సేవ చేస్తున్న వారిని చిన్న చూపు చూడవద్దు. వారి పట్ల ఏ విధమైనటువంటి తక్కువ అభిప్రాయం కలిగి ఉండవద్దు. Let us encourage such men and women. Let us pray for them and let us pray that the Lord will mightily use them, their time, energy, money, the resources that they have for the glory of Christ, for the propagation of the gospel. మరి సువార్త ప్రకటన నిమిత్తము దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థంగా వారు జీవించి వారు కలిగినటువంటి ధనాన్ని, వారికి కలిగి ఉన్న తలంతులను ప్రభునామంగా మహిమార్థంగా వినియోగించినట్లుగా వారిని ప్రోత్సహించాలి. వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం.